क्योंकि वो यतीमों को मारती थीं. در شما تایید کردید بله عایشه کتک میزده. तो ये आपने अम्मा आयशा सिद्दीका पर जो बहतान लगाया. بعد اینا هم گفتن که شما توهین کردید. چه توهینی کرده؟ من روایت اهل سنت خوندم. अदरिब यतीमा हत्ता यम बासिता. ये देखो انی لأضرب الیتیم حتی ینبسط. یتیم رو انقدر کتک میزنم که ینبسط. این تهش هم ترجمه کنید، خودشون ترجمه کردن. और हमारे एतराज़ात को उन्होंने कितना एड्रेस किया, हमारे एतराज़ात के कितने जवाबात दिए. कि मैं यतीम को मारती हूँ ताकि उसको अदब आ जाए. چون گفتن که بله کتک زدن عایشه به خاطر اخلاق بود، که اصلا به اینا کار نداره، اصلا به خاطر خدا کتک زده باشه. یک روب در مورد همین گفتن که شما توهین حالا کردید. این که دیگه میخواد کل سبب و نسب منقطع یوم القیامه غیر سببی و نسبی. درسته؟ شمایی که ادعا دارید عمر فقط دنبال دختر خردسال بوده، عمر چرا فقط دنبال بچه کوچیکا میرفته؟ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. नाज़रीन, कुछ ही अर्सा पहले नूरी साहब के साथ अक़द उम्मे कुलसूम के मौजू पर मुनाज़रा तय पाया जो बाज़ मसाइल की वजह से ना हो पाया. बाद में उन्होंने एक क्लिप बनाया और उसमें अपने एतराज़ात रखे. उसके तफसीली जवाबात उस्ताद जवाद अबुल कासमी साहब की तरफ से दिए गए और अब उसका जवाबुल जवाब दोबारा नूरी साहब की तरफ से आया और उन्होंने तकाज़ा किया कि मेरे इन एतराज़ात के जवाबात भी दें. इंशाअल्लाह इसी मौजू पर और जो उनके सवालात थे, एतराज़ात थे और हमारे एतराज़ात को उन्होंने कितना एड्रेस किया, हमारे एतराज़ात के कितने जवाबात दिए, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम उस्ताद की खिदमत में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इस मौजू पर आज सैर हासिल गुफ्तगू फरमाएंगे और उनके एतराज़ात के जवाबात भी देंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه خود شما کلیپو دیدید. بله. ما یه سری سوالاتی مطرح کردیم. اول گفتم که ام کلثوم احتمال زیاد میدیم دختر ابوبکر بوده، به این دلیل که عایشه یتیم ها رو کتک میزده و لذا پیش عایشه زندگی نکرده، آمده پیش کی؟ حضرت علی زندگی کرده. उन्होंने बुनियाद किस पर रखी? झूठ पर. क्या कहा कि क्योंकि वो यतीमा थी और अम्मा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा, क्योंकि वो यतीमों को मारती थीं और इसलिए एहतमाल है कि वो हज़रत मौला अली शेर खुदा के घर में रहती थी. कि अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास यतीम को अदब सिखाने के बारे में गुफ्तगू की गई. फ़कालत, अम्मा जी आयशा सिद्दीका ने फरमाया, इन्नी लअदरिबुल यतीमा हत्ता यम बासिता, कि मैं यतीम को मारती हूँ ताकि उसको अदब आ जाए. لذا پیش عایشه زندگی نکرده، آمده پیش کی؟ حضرت علی زندگی کرده. شون گفتن که بله کتک زدن عایشه به خاطر اخلاق بود، میگم اصلا به اینا کار نداره، اصلا به خاطر خدا کتک زده باشه. این دختر به خاطر کتک زدن عایشه اونجا نمونده، اومده کجا؟ خونه حضرت علی علیه السلام. این که نشد جواب ما. به هر صورت شما تایید کردید بله عایشه کتک میزده. कि आपने कहा जी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अल अदबुल मुफरद में ये रवायत बयान की, अलबानी ने इसको सही कहा, लेकिन आपने सियाको सबाक को क्यों छोड़ दिया? पूरी रवायत पढ़ने की आपने जहमत क्यों ना की? इसलिए कि अगर आप पूरी रवायत पढ़ते और उसका उन्वान जो था वो पढ़कर लोगों को सुनाते तो यकीनन आपका झूठ जाहिर हो जाता. लेकिन पूरी बात पढ़ो ना, कुरान कहता है कि पूरी बात पर अमल करो. लेकिन पूरी बात पढ़ो ना, कुरान कहता है कि पूरी बात पर अमल करो. मेरे भाई, ये है मेरे पास इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की अल अदबुल मुफरद शरीफ. तो इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस पर बाब बांधते हैं, बाबो अदबिल यतीम, यतीम को अदब सिखाना. कि ज़ुकिरा अदबुल यतीम इंद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कि अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास यतीम को अदब सिखाने के बारे में गुफ्तगू की गई. फ़कालत, अम्मा जी आयशा सिद्दीका ने फरमाया, इन्नी लअदरिबुल यतीमा हत्ता यम बासिता, कि मैं यतीम को मारती हूँ ताकि उसको अदब आ जाए. लेकिन पूरी बात पढ़ो ना, कुरान कहता है कि पूरी बात पर अमल करो. به هر صورت شما تایید کردید بله عایشه کتک میزده. اما حالا یه سوال از شما دارم، عایشه یتیم رو چجوری کتک میزده؟ اون روایت که شما دارید برای تربیت که اینطوری نمیزنن که انی لأضرب الیتیم حتی ینبسط.
یتیم رو انقدر کتک میزنم که ینبسط. این تهش هم ترجمه کنید، خودشون ترجمه کردن. اسعاف الاخیار در این کتاب میاد میگه که والانبساط المراد بهی الانبطاح والامتداد علی الارض. اینقدر میزنم که رو زمین دراز به دراز بیفته بچه. همچین بچه رو میزنم که رو زمین بیفته، دراز بشه رو زمین. به خاطر ادب بود، به خاطر تربیت. شما به خاطر تربیت بچه خودتو اینطوری میزنی که یتیم عایشه اینطوری میزده؟ اصلا فرض کنیم قصدش هم خیر، ما که گفتیم این قصد خیر ربطی به جواب ما نداشت. بله. حالا شما بخواید بگید به خاطر قصد خیر بوده، اما آیا به خاطر قصد خیر باید بیاد اینطوری بزنه؟ این که پس جواب ما نشد. بعد اینو هم گفتن که شما توهین کردید. तो ये आपने अम्मा आयशा सिद्दीका पर जो बहतान लगाया, इसने कहा जी कि अम्मा आयशा सिद्दीका यतीमों को मारा करती थी. بعد اینو هم گفتن که شما توهین کردید. چه توهینی کرده؟ من روایت اهل سنت خوندم. یک روب در مورد همین گفتن که شما توهین حالا کردید. این که دیگه میخواد بگم. دوم ما یه سوال کردیم، گفتیم برفرض ام کلثوم دختر حضرت علی باشه، چرا طبق روایات شما عمر فقط دنبال ازدواج با بچه‌های خردسال بوده؟ اول رفت دنبال خواستگاری از دختر ابوبکر طبق روایاتشون دیگه. بله. که ما مفصل خوندیم که آقا مطرح هم نکرد. خیلی ساده سوال پرسیدیم. یه بیماری است بهش میگن چی؟ پدوفیلی. شمایی که ادعا دارید عمر فقط دنبال دختر خردسال بوده، زمان حضرت زهرا خواست با زهرا ازدواج کنه. بله. که پیغمبر چی گفتن؟ انها صغیره. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت خواستگاری دختر ابوبکر، اونم صغیره بود. بله. بعد شما میگید رفت خواستگاری دختر حضرت علی. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که من میخوام با پیغمبر فامیل بشم. دختر ابوبکر تو رو با پیغمبر فامیل میکرد؟ چرا اینو جواب ندادی اصلا شما؟ اصلا کأن لم یکن شیئا مذکور، اصلا مطرح نمیکنه که چرا خواستگاری کرده از دختر ابوبکر. آیا خواستگاری از دختر 6 7 ساله ابوبکر تو رو با پیغمبر فامیل میکرد صلی الله علیه و آله؟ این که هیچ. بعد آمد یه سری مدارک از کتب شیعه خوند. آقا من یه روایت شما اول خوندی همون جواب دادم. ما گفتیم روایت معتبر برای ما بیار برسندی بکن. شما یه دونه روایت، یکی مرد جنگی به قول ما به از 100,000، یه دونه روایت معتبر می آوردی حلش میکردی قضیه رو. نکته بعد یه اشکال دیگری ما کردیم، گفتیم آقای عمر گفته چی؟ کل سبب و نسب منقطع یوم القیامه غیر سببی و نسبی. درسته؟ بله. خب غیر سببی و نسبی مگه عمر ارتباط از طریق حفصه با پیغمبر صلی الله علیه و آله پیدا کرده بود؟ چرا؟ خب اومده گفته نه یه روایت دیگه داریم درش اومده چی؟ سبب و نسب و سحر. بله. سبب و نسب و سحر. اولا که روایت سبب و نسب و سحر رو علمای شما روایتشو تضعیف کردن. الکامل فی ضعفاء الرجال آقای جرجانی مثلا روایت رو در شرح حال یک راوی ضعیف آورده و بقیه روایاتش هم ما تحدی میکنیم یک روایت معتبر بیارن توش سبب نسب و سحر باشه. یک روایت معتبر نداره و هر وقت هم خودشون میخوان بخونن چی میخونن برای مردم؟ ماجر رو کل سبب و نسب منقطعون. چند نفرشون سحر رو مطرح کردن تا حالا که الان این آقا اومده به عنوان بله ما پیدا کردیم؟ اگر شما واقعا میدونستید و سحر رو مطرح میکردید. این نکته اول که این سبب و نسب و سحر اولا سندش ضعیفه، ثانیاً خود شما هم اینو خبر نداشتید و مطرح نمیکردید و غلط میدانستید. اما اشکال بعدی ما فرض بگیریم روایت این باشه سبب و نسب و سحر. درسته؟ سحر و نسب در لغت با هم یکیه، سحر و ازدواج هم در لغت با هم یکیه. اسحرت بهم اذا اتصلت بهم و تحرمت بجوار او نسب او تزوج. یعنی معنی روایت چی میشه؟ کل سبب و نسب و سبب و نسب منقطع یوم القیامه غیر سببی و نسبی و سبب و نسبی.
اصلا از جهت فصاحت و بلاغت این مناسب نیست. روشن. اصلا از جهت فصاحت و بلاغت این مناسب نیستش، چون راه جدیدی نیست. اگر شما میگفتید بله نسب یه چیز است، سبب یه چیز است، سحرم یه چیزی، بله، اما لغت اینو تایید نمیکنه. سبب و سحر یکیه. اینا رو در لغت با هم یکی دونستن، ارتباطی است که هر دوی اونها رو شامل میشه، لذا چیز جدیدی نیستین. مثل اینکه عدد یا فرد است یا زوج یا یکی از فرد و زوج. یا فرد یا زوج دیگه. لذا من این آقایونی که این جواب اینطوری میدن و من واقعا اصلا رغبت به جواب دادن بهشون پیدا نمی کنم. جواباشون جواب عالمانه ای نیستش. ولی حالا دیگه چون شما هم فرمودین گفتم چشم میایم به سوالاتشون جواب بدیم. به هر صورت این تازه اول اشکالات ما به ازدواج ام کلثوم بود. خیلی اشکالات دیگری هست که اگر واقعا قصد بحث علمی دارن ما مشکلی نداریم، خدمتشون هستیم، ولی اول به سوالات ما درست و علمی جواب بدیم. اگه استاد میشه این سوالات رو اگه تکرار بفرمایید. سوالاتی که مطرح کردیم، روایات ما تصریحی داره که ام کلثومی که عمر باش ازدواج کرده صغیره بوده. بله. سال ازدواج هم مشخصه. سال ازدواج شما کسر که بکنی اصلا این دختر در زمان شهادت صدیقه طاهره متولد نشده بوده. اصلا نمیتواند از جهت تاریخی دختر از سلام الله علیه باشه. این که اشکال. دوم، عمر چرا فقط دنبال بچه کوچیکا میرفته؟ یعنی شما 3 مورد در تاریخ عمر میخواسته با دختر غیر بالغ ازدواج کنه، با دختر صغیر ازدواج کنه. سوم، کل سبب و نسب و سحرن، این که غلطه که. بله. دیگه تحصیل حاصله اگه تحصیل حاصله. خیلی چی رو میخواد حلش بکنه؟ اینا سوالاتی که ما قبلا مطرح کرده بودیم. خلاصه یک روایت معتبر حداقل از کتب شیعه بیارن که بتواند ازدواج عمر با ام کلثوم دختر حضرت زهرا سلام الله علیها رو ثابت کنه. اینو برای ما یه روایت معتبر بیارن، ما مشکلی براش نداریم. اون روایتی از کتب شیعه ثابت کنه که اون ام کلثوم بنت فاطمه الزهرا. بله، یک روایت بیارن. چون گفتیم بنت علی، این دختر ام کلثوم بوده، دختر ابوبکر خونه علی بزرگ شده، بهش گفتن بنت علی. مثل محمد ابن ابی بکر گفتن محمد بنت علی ابن علی. در تاریخ گفتن به محمد ابن ابی گفتن محمد ابن علی میگفتن بهش. لذا خیلی عادی و طبیعیه. وضعیت تاریخی این که بخوام اصرار بکنن دختر علی بوده لجاجته. یعنی واقعا از جهت علمی نمیتوانند این رو ثابت بکنن. خیلی ممنون. नूरी साहब ने जो एतराज़ात किए थे वो कोई एतराज़ात इस काबिल नहीं थे कि उनके जवाबात दें, चूँकि जो हमारा इसरार था, जो हमारे सवालात थे, उनको तो असलन इन्होंने टच नहीं किया। 15 मिनट इन्होंने लगाए हज़रत आयशा वाली रिवायत पे, जिनकी जो है वो दोबारा से तफसीलात उस्ताद ने बयान की, और अब जो सवालात दोबारा से उस्ताद ने रखे, हम नूरी साहब की खिदमत में गुजारिश करेंगे कि एक एक करके, यानी सवाल अव्वल जवाब, सवाल दुव्वम जवाब, सवाल सिव्वम जवाब, इस तरीके से इल्मी तौर पे जवाबात दें नूरी साहब, ताकि हम भी उनके जवाबात दे सकें और आगे मामला बढ़ सके। लिहाजा ये जो आपने एक क्लिप बनाया जिसकी कोई इल्मी वक़्त और इल्मी हैसियत नहीं थी, आपसे गुजारिश करेंगे अपनी शख्सियत का थोड़ा सा लिहाज रखें, चूँकि इतनी सफ़ेद दाढ़ी और आपको इतनी उम्र हो गई है मुनाजरे की दुनिया में, तो थोड़े से इल्मी सवालात रखें और हमारे जो सवालात हैं उनके इल्मी जवाबात इनायत फरमाएँ। हम वलियासर के प्लेटफार्म से आपके जवाबात के मुंतज़र हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।